Did you know one person has quietly been transforming nearly 100 kilometers of the Bay of Bengal coastline? Not with concrete first, but with a vision inspired by nature. Since 2010, Mr. Tamil Selvan, founder of Millennial Landmark Realtor Private Limited, has been creating more than real estate. He has been shaping destinations built on trust, guided by integrity, and driven by a deep respect for the land. Every project is thoughtfully designed to bring people closer to nature while preserving its beauty for generations to come. This isn't just about buying land, it's about becoming part of a vision where nature, value, and opportunity exist in perfect harmony. But this is only the beginning. What truly makes Millennial Landmark Realtor different? And why are more and more investors placing their trust here? Stay with us, because what you are about to discover may completely change the way you look at real estate. Hello everyone, and welcome to another inspiring episode. Today, we have a very special guest with us. The journey of an entrepreneur is not just about success, it's about the struggles, the difficult seasons, the consistency, and the perseverance behind the success. Today, we're going to explore the inspiring journey. Over the last 15 years, starting from humble beginnings in 2010, our guest has built a remarkable reputation and established himself as a respected entrepreneur in the real estate industry. Please join me in welcoming Mr. Tamil Selvan. Welcome to the show. It's a pleasure to have you with us today. Thank you, Aparna. Thank you for inviting me. So, today everyone sees your success, but behind every successful entrepreneur, there is a chapter that no one gets to see. Struggles, failures, sleepless nights, and moments when they felt like giving up. Could you take us back to the beginning and share the journey that transformed you into the person you are today? Sir, if you would like, you can even speak in your mother language so that you can speak from your heart. ஆனஸ்டியாக சொல்லணுன்னா என்னோட ஃபாதர் வந்து ஒரு ஃபார்மர். ஸோ நான் வந்து சென்னை டு பாண்டிச்சேரிக்கு இடையில் இடக்கழி நாடுன்றது ஸோ அந்த கிராமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் வாட்டர், பீச்சு, அலம்பரா ஃபோர்ட்டு, சாண்ட் டியூன்ஸ்னு உங்களுக்கு ஒரு இயற்கை சார்ந்த ஒரு கிராமம். ஸோ என்னோடய வாழ்வியல் முறையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இயற்கை சார்ந்த வாழ்வியல் முறையாக தான் இருந்தது. ஸோ நான் இந்த ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு தான் இந்த தொழிலில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டீலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய லாட் ஆஃப் லீகல் இஷ்யூஸ், அதில் செல்லிங் பண்ணுற மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற மெத்தடாலஜி எனக்கு தெரியாது. அதில் எனக்கு நிறைய விஷயம் புரிய வச்சது. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி டீல் பண்ணணும், எப்படி ஒரு லேண்ட் கன்சால்டேட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் டீல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நான் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டீல் பண்ணேன். நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மோஸ்ட் சீனிக் பேக் வாட்டர்ஸு, பீச்சு, நம்ம கோஸ்டல்லே பார்த்திங்கன்னா பாலார் ரிவரில் ஐலாண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டியை நான் தேடி டீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அது எனக்கு லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் நான் ஆரோவில்லையும் ப்ராப்பர்ட்டி டீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்கிற ஆரோவில். அதில் நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்டு பீப்புளோட பழகிற வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதுக்கப்புறம் என்னோடய தொழிலை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபைன் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து சஸ்டெயின் ஆகிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணணும் ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில். லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் ரெலவெண்ட்டாக, லேண்ட் வேல்யூஷன் ரெலவெண்ட்டாக, லேண்ட் செலெக்ஷன் சம்மந்தமாக எப்படி ஒரு லேண்ட் நெகோஷியேட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி டீல் பண்ணணும், இதை ஒவ்வொரு லெவல்லையும் நம்ம வந்து நாலேஜை கெயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த தொழிலில் வந்துருக்கோம். இந்த தொழில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய உடலும் உயிரும் மாதிரி. So you have only been involved in resortic and farmland, but not in commercial plots. What exactly are the reasons? ஸோ ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் கான்செப்ட்டு, வில்லா கான்செப்ட்டு, அக்ரிகல்ச்சர் கான்செப்ட்டு, தீம் பேஸ்டு கான்செப்ட்டு, ஹெரிட்டேஜ் கான்செப்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது. நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏன் வந்து நேச்சுரல் ரெலவெண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் டீல் பண்ணுறோன்னா, இது பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் பெரிய லேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அவைலபிள் இல்லை. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப மற்ற ப்ராப்பர்ட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோத் இருக்குது. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இதில் வந்து இந்த ஹெரிட்டேஜ் ஸ்டைல் ஆஃப் கான்செப்டை வந்து நம்ம நேச்சுரல் ரெலவெண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டியில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இயற்கையோடு நம்ம கோர்லிங் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி அதை நம்ம மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறது தான் என்னோட ஃபர்மோட பாலிசி. You mentioned a word, heritage construction. What exactly does it mean and what is unique about it? நான் இந்த 16 இயர்ஸில் வந்து
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாண்டிச்சேரி ஒயிட் டவுன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங்லாம் ஒரு 150 years 200 years ஓல்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரோவில்ல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டீல் பண்ணேன். இப்போ டீல் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரிய வந்ததுன்னா, வேர்ல்டோட எல்லா ஆர்கிடெக்சரோட இன்புட்டும் ஆரோவில்ல இருந்தது. ஆரோவில் ஏன் வேல்யூவாக இருக்குது? ஆரோவில் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு லேண்ட்ஸ்கேப்டு ஏரியா. ஸோ இது மேன்மேட் ஃபாரஸ்ட் தான். 40 years அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதில் வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட் பேக்ரவுண்டில் இந்த ஹெரிட்டேஜ் ஸ்டைல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட லுக்கு, அதே மாதிரி வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஜீவன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அந்த நேச்சரோட வந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போட அந்த ஃபாரஸ்ட் பேக்ரவுண்டோட கோர்லிங்காக இருந்தது. அதனால தான் நமக்கு வந்து ஆரோவில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரைஸிங்லாம் வந்து த்ரூ அவுட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை வேல்யூ ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி செலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் வாட்டர்ஸு, பீச்சு, ஐலாண்ட்ஸு, இது மாதிரி நான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி தேட ஆரம்பித்தேன். இங்கேயுமே வந்து இந்த மாதிரியான ஹெரிட்டேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ வந்து நல்ல ப்ரைஸிங் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பூம் ஆக ஆரம்பிச்சிது. நான் நிறைய பீப்புளோட நான் வந்து ட்ராவல் ஆகியிருக்கேன் ஹை ப்ரொஃபைலோட. அவங்களுக்குலாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஒரு லீஷரான ஒரு இடன் லொக்கேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெரிட்டேஜ் கான்செப்டில் ஒரு ஹவுஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும். ஸோ பேக் வாட்டரில், பீச்சில், ஒரு ஃபாரஸ்ட் கவர் ஏரியாவில், அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். இந்த லேக்னஸை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் இந்த ஹெரிட்டேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஏன் நான் இவ்வளோ அழுத்தமாக வேல்யூ பண்ணி சொல்கிறேன்னா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் நீங்கள் ஒரு கண்டெம்பரரி பில்டிங் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த 3 yearsல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கண்டெம்பரரிலேயே அடுத்த செக்மெண்ட் வரும், ஸ்டைல் வரும். இது என்ன ஆகுன்னா அடுத்த லாஸ்ட் 3 yearsல இருந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து டைலூட். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கண்டெம்பரரி பில்டிங்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 yearsக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பெரிய வேல்யூ பண்ண முடியும். ஆனால் ஹெரிட்டேஜ் ஸ்டைல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கே வந்து உங்களுக்கு லேபர், அது சார்ந்த ஸ்கில்டு லேபரோ மெட்டீரியல் ரிசோர்ஸ் பண்ணுறதோ அவைலபிலிட்டி இருக்குது. ஆனால் அது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமா தான் இருக்குது. இந்த மாதிரியான நீங்கள் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் கான்செப்டை உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியில் நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆர்கிடெக்சரை அந்த லேண்டோட ஃப்ளேவருக்கு தகுந்த மாதிரி, அதோட நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து மோஸ்ட் ப்ரீமியம் ப்ரைஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ண முடியும். இன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டெம்பரரி பில்டிங் அந்த மாதிரி சேல் பண்ண முடியாது. இந்த ஹெரிட்டேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூவும் பூஸ்ட் பண்ணுது. அகைன் வந்து அது மார்க்கெட்டில் அந்த ரீச் பீப்புள் வந்து பை பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியாக அது ஃப்யூச்சரில் இருக்கும். அந்த கஸ்டமர் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காருன்னா இன் ஃப்யூச்சரில் சேல் பண்ணும்போது அவருக்கு மற்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட க்ரோத் அளவுக்கு ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்காதுன்றது என்னோட அனலைஸில் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம். இந்த 16 வருஷத்தில் நான் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். Let's finish this episode with the last question. As a founder, what does your typical daily routine look like? என்னோட டே டு டே லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்குறது. ஏன் வந்து டெய்லி ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். நம்ம டீல் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ஒன்றான ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோவா லேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, கம்மியான லேண்ட் தான் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ நம்ம டே டு டே இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து லேண்ட் பேங்க் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அகைன் வந்து இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற லேண்ட் பேங்க்கு என்னோட பீப்புளோட நான் ட்ராவல் ஆவேன். அது ஆர்கிடெக்ட், லேண்ட்ஸ்கேப், இவங்களோட நம்ம ட்ராவல் ஆகி அதுக்கு எந்த மாதிரி தீம் செட் பண்ணுறது, அது எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு ப்ரொபோசல் எடுத்துகிட்டு போகிறது, அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் வந்து டெய்லி போயிட்டுருக்கும். ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து டே டு டே லைஃப் வந்து நம்ம ட்ராவல் ஆகிட்டே இருப்போம். இது வந்து நீங்கள் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். We'll get back with a lot of information and details in the next episode. Thank you.